Hello. Hi. Hi, sir. Good evening. Good evening to everybody. Good evening. Good evening. Okay, so it's actually quite a surprise. Yes. So we have a lot of students who have joined the session. ഞാൻ expect ചെയ്തിട്ടില്ല. Right. So hi everybody. How are you? How's your exam preparations going on? How's the preparations going on? Very well. Okay. Good. Nice. Okay, in case you guys don't know us, I'll introduce Zen Ruby ma'am to the session. So basically, Zen Ruby ma'am, of course, she doesn't need an introduction. She's perfect. Okay, so you don't need an introduction. She's actually very well known. Yeah. About Zen ma'am is actually at Lexia. She's handling the papers like F2, which is what is it called? What is F2? Management accounting. Management accounting. Management accounting, and then she's also handling taxation papers, and pretty soon she's going to be handling ATX as well. That is advanced taxation as well. And she has been Lexia since a while, in Lexia since a while. So yes, she's very popular among the students, and the Parnavala students actually, I guess amongst all the faculties, I guess she's the easiest person to access, or like she's the easiest person to get on, reach out to. Yeah, so Manu sir, thank you. Thank you so much. Now all about Manu sir. So Manu sir is like, Manu sir is also like, he has joined with us. He's going to help us very much with regards to the remote session. Sir, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറെ അതിനെക്കുറിച്ച് details അറിയാം, as in technical issues on എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And sir has been handling the paper AA, AAA. Sir also doesn't need an introduction at all. So he's going to be very much helpful. So നിങ്ങളുടെ doubts, okay, keep it with you. I mean, do ask. So yes, so നമുക്ക് തുടങ്ങാം, sir. Should we wait? Right. So we'll just set the tone of what we are going to say. Yeah, exactly. Yes. Whatever you want to do, first of all, you start. So it's like, you're here for the remote exam awareness. So most of you know you're attending the exam. So so what we're going to help you with is just some important reminders. And the main thing is technical issues. Technical issues vanna endu cheyan pattum, endu cheyan pattathilla. How is Lakshya going to help you? What Lakshya cannot do? So this is what we're going to help you with. So without waiting further, let me just, sir, in the host Akwaning, like, can just share the screen. Yeah, sure. All yours. All right. So first of all, just to show all of you, remote exam, you all must have seen this toolkit. The ACCA prepare the toolkit. So as you can see that what is allowed, what is not allowed. You're going to sit in a closed room. So can you guys tell me what you already know about remote exam? So I can tell you what you don't know. Like what all things do you know? You can put on the chat so I can see what you know. Yes, so the remote exams, how should you attend it? Where should you attend it? I hope you know that. You can share your feedback on the chat panel. Okay. Yes. So before we start the carrying, so here we are. Your screen put a poll verum. So just to the answer here. So we'll know how to help you. Okay. So first question is like, have you written a remote session exam before? Just take a look. Just if you have attended before, yes, click yes. It's not like you have attempted or no. Okay. Second question is, are you writing F level or P level exam this June? Okay. So some more time, 20 seconds. So do complete your poll. So sir, it looks like most of them, the majority of them have not written. So you're on mute. Oh, that's majority of them, is it? Yeah. Oh. Yeah, they have not written. Almost 70-75% of you have not written the remote exams. Wow. And Mikkurum, the ones who've joined are the ones doing F level. F level ആണ്. P level കുറച്ച് പേരുണ്ട്. And there are some of them also who are not writing in June. So basically they must have joined to get aware. Okay. So thank you so much. Thank you so much all of you for your responses. Okay. All right.
Okay, so paper allowed. So your doubts okay clear. So as you see over there, you're supposed to sit your remote exam in a closed room. Okay, so in a closed room with no distractions. Okay, you can see what are allowed. Your laptop is allowed. When your external keyboard is allowed, external mouse is allowed, but nothing else than that. Maybe your calculator also. And walls any paper or anything like that, like what is not allowed. If you have something like that, and then written over there, you'll have to remove it. And obviously, if you have a TV or anything, it won't be on. And mainly one thing which we wanted to say is some ACC officials had mentioned something. Either exam nadakana samayatha, your room is closed, but from outside they're getting a lot of noise. You're recording, basically you're getting recorded, so they get a lot of noise. So there are a few cases in which they actually feel somebody's helping you in the exam. Maybe family, you're in your house, so it's distractions from outside. So ensure it's silent. Okay, that's very important. Silent and ensure. Yeah. If you're keeping a bottle next to you, stickers in the bottle, it should be clear. And your mobile phone. Then one more thing which we were supposed to mention is charger room. Last time it was mentioned that many of them in between their exam charge poetry just went off. Okay, so keep your charger also next to you. And the basic requirements are what you see over here. So did I miss out anything? No, okay, right. So you can see here allowed and not allowed. You can see on the screen. No TV or anything is there, how it should be kept. Writings on remove it, and all these kind of things are not allowed. On your desktop, what is allowed, what is not allowed. And now cracked version of OS have a genuine version. Technical requirements to a guide, just you can go through that. We really want to talk to you about some technical issues that will come up and what you need to do at that time. So now sir will enlighten us about that, like technical issues. That's the main thing you need to know about. Yeah, sir, over to you. So mute, you're mute. So there are some questions. Laptop rising stand allowed ano modem aduthu vekkam pattuvo? Ma'am, is it go to Lakshya campus and write the exam? Okay. So I guess she's asking whether she can go to Lakshya campus and write the exam. Well, sir, yeah. Go ahead. Okay. See, first and foremost, what is the main purpose of remote exam? Remote exam in Udesha and the exam. If you're actually intending on to travel and all the way to go to Lakshya and write the exam there, then it's pointless. We safe situation because if lockdown risky interactions situation, what is the safest place on earth? It's your own home, it's your own room. Room exam the whole purpose. Cousin relatives friends exam that means you're taking a big risk. You're taking a huge risk. That's recommend exam right? And 99% of the technical issue students face is because of this problem. Because ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവര് പോകുന്നത് ഫെമിലർ അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു ലാപ്ടോപ്പ്, ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ, അവിടുത്തെ പവർ ബാക്കപ്പിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും അറിയാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് എക്സാം എഴുതുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് 99% എക്സാംസും റിവോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ട്രസ്റ്റ് മീ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റിമോട്ട് എക്സാം വന്നിട്ടുള്ളത് ദിവസം സെപ്റ്റംബർ 2020. ആ ടൈമിൽ വന്ന അത്ര ഇഷ്യൂസ് പിന്നെ ഡിസംബർ 2020 വന്നിട്ടില്ല. Right, അതിന്റെ കാര്യം എന്താ? Because the students actually got to know that our first time ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല, and they learned from their mistakes, and Decemberൽ they didn't repeat it. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് trust me, December ഒരുപാട് it was much better. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ this time also I am hoping that it's going to be much better and much easier from the student side. Because ഇപ്പോ like പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നുമായിരിക്കും. The thing is, like there was a student, എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. So what he did was, പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ പുള്ളിക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ഒബ്വിയസ്ലി എന്തൊക്കെയോ ടെക്നിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സോ ഹി ആക്ച്വലി വെന്റ് ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹോം. എന്നിട്ട് എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ, എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റൂമിൽ ഈ ഫ്രണ്ടിന്റെ അമ്മ കയറി വന്നിട്ട് മോനെ ചായ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കയറി വന്നു. So this is what happens because they are not aware of it. അപ്പൊ അവർ കുറ്റപ്പെട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പൊ അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ
എന്റെ മോന്റെ ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് എക്സാം എഴുതുവാണ്, അപ്പൊ പിന്നെ അവനെ സൽക്കരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല കുഴപ്പമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യണം. റൈറ്റ്? അത് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് വേറെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഒരു സെന്റർ ബേസ് എക്സാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് നത്തിങ് ടു വറി. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം എഴുതി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ടെൻഷൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ. ബാക്കി എവറിഥിങ് ഇസ് ഹാൻഡിൽ ബൈ ഇൻവിജിലേറ്റേഴ്സ് അല്ലെ. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ACCAയുടെ ഇൻവിജിലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലിന്റെ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരമാണ് ഈ റിമോട്ട് പ്രോക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത്, ഓൺ വ്യൂയുടെ പ്രോക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത്. അപ്പോ അവിടെ ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവരെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങളുടെയാണ്. എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി യുവർ ഫോൾട്ട്. And since even if it's your fault, ACC is actually giving you an option to rebook, അല്ലെങ്കിൽ you're giving a refund. Sir, one question, sir. Many are asking, that scrap paper allowed or no? How can we write the exam? So before I forget that, scrap paper is not allowed. CB session if you're in a different country, if you're in Dubai somewhere, it's CB. But if you're writing remote exams, scrap paper is not allowed. Yes, CB, center-based exam. I mean center-based exam. Remote exam, your remote exam, scrap paper is not allowed. Questions you have the alternative to use a scratch pad in your exam. Whichever paper you're attending, your faculties have already told that to you. Okay, but scratch pad is not an option. It is possible. Like students exam, but nobody told it's an issue. Scrap paper, I mean, it wasn't actually an issue for them. They were able to manage well, sir. They were able to manage well, right? Exactly. I guess 1, 2, 3, 4 papers and a scratch paper was allowed. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പല സ്റ്റുഡൻസും അത് ഇപ്പോഴും കിട്ടുമെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ സ്ക്രാച്ച് പേപ്പർ ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ്. അത് നിങ്ങൾ ഇനി F level ആണെങ്കിലും P level ആണെങ്കിലും സ്ക്രാച്ച് പേപ്പർ ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ്. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഇസ് സെക്ഷൻ A and സെക്ഷൻ B യിലൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് ടു യൂസ് എ സ്ക്രാച്ച് പാഡ്. ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് എ നോട്ട് പാഡ്. നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ നോട്ട് പാഡ് ഉള്ള പോലെ സാധനമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് that need not be worried, because ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി Thursday, so there's Friday, Saturday, Sunday. I mean Monday ആണ് ഫസ്റ്റ് എക്സാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you still have got 3 days left. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട്. റൈറ്റ്? അപ്പൊ ആസ് ഐ വാസ് സേയിങ്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം. അതായത് യു നീഡ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് ആക്റ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് ലാപ്ടോപ്പ്, right? അല്ലെങ്കിൽ computer, whatever it is. And then second thing is that there should be a consistent and a stable power ഉണ്ടായിരിക്കണം. And of course there should be a proper internet backup, internet connection as well. ഈ മൂന്ന് കുഴപ്പങ്ങളും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ there is absolutely nothing to worry. ആൻഡ് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം ഡേറ്റ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വെരി മൈനോറിറ്റി. ആൻഡ് ആ മൈനോറിറ്റി ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാൻ കാരണം ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദെയർ ഓൺ ഫോൾട്ട്. പല സ്റ്റുഡൻസും പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എക്സാം എഴുതിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടില്ല, സെക്കൻഡ് എക്സാം എഴുതിയപ്പോൾ കുഴപ്പമുണ്ടായെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ കുഴപ്പം വീണ്ടും നമ്മുടെ സൈഡിൽ തന്നെയാണെന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ദിവസം പല സെഷൻസ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് എനിക്ക് ഒരു ദിവസം തന്നെ 3 സെഷൻസ് ഉണ്ട്. ഐ ഹാവ് ലൈക്ക് 8 to 10:30 മോർണിംഗ് സെഷൻ, പിന്നെ 11 to 1:30 സെഷൻ, then there is 2:30 to 5 സെഷൻ. അപ്പൊ ഈ 3 സെഷൻസിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് 8 to 10:30 ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ 11 to 1:30 പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം, ആൻഡ് 2:30 to 5 പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാം. സോ ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ അതിന്റെ സ്പീഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടും വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസിൽ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പ്രോക്ടർ സെസ് he can't see me, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയിലേക്ക് കാണുന്നില്ല, വെബ് ക്യാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിന്റെ കുഴപ്പം എന്താ? Because your video has to be uploaded. അതിന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ACC റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന 2 Mbps സ്പീഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ആണ് പ്രധാനം അല്ലേ? സോ വി നീഡ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് വി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹാവ് 10 Mbps സ്പീഡ് എങ്കിലും വേണം. ഐ റെക്കമെൻഡ് എ സ്ട്രോങ് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ മിനിമം ഒരു 10 Mbps സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ സേഫ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഒരൊറ്റ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ റിലൈ ചെയ്യരുത്. റൈറ്റ്? അതായത് എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കൊണ്ട്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് എ 40 Mbps ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡ്, പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലെ എനിക്ക് എന്റെ കണക്ടിവിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആക്ച്വലി സ്വിച്ച് ടു അനദർ കണക്ഷൻ. മൊബൈൽ ഡേറ്റ കണക്ഷനിലേക്കാണ് ഞാൻ യൂഷ്വലി സ്വിച്ച് ചെയ്യാറുള്ളത്. പക്ഷെ അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി റെക്കമെൻഡഡ്, ബിക്കോസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ ആം യൂസിങ് VI അല്ലേ? VI. It's a shitty connection. really bad. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു മാനേജ് സംഹൗ, ബിക്കോസ് ക്ലാസ്സസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആ ഫ്ലോ പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണിത്. എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഒരു ദിവസം ക്യാൻസൽ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റില്ല. In case your exam is cancelled, then it could be rescheduled in the next week, and P level ആണെന്നെങ്കിൽ 3 months later. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, you need to ensure that you have a very good internet connection and a backup connection as well.
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മോഡമോ ഏതെങ്കിലും ജിയോ 5 ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഡേറ്റ കണക്ഷൻ ഏതോ ആവട്ടെ, ഒരു ബാക്കപ്പ് കണക്ഷൻ, അത് സ്ട്രോങ് ബാക്കപ്പ് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ഒരാൾക്ക് മൊബൈൽ ഡേറ്റ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് കുഡ് വർക്ക് ഫോർ യു ആസ് വെൽ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ സ്ഥലത്തെയും റേഞ്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. ആൻഡ് റൈറ്റ്, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പവർ ബാക്കപ്പ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഴക്കാലം തുടങ്ങി, മൺസൂണിന്റെ സ്റ്റാർട്ട്, കാലവർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പറിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഗോണ ഗെറ്റ് വേഴ്സ്. അപ്പോൾ യു നീഡ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് പവർ ബാക്കപ്പ്. ഒരു ഇൻവെർട്ടറോ ഒരു UPS ഒരു ദിവസം ഒരു ജനറേറ്റർ നിങ്ങൾ റെന്റിന് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഒരു ജനറേറ്റർ സാധനം ലൈക്ക് 1,500 rupees, എനിക്കറിയില്ല. എനിവേ, അത് നിങ്ങൾ റെന്റിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ്സ് വർത്ത് വൈൽ. ബിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഇത്രയും 3 മാസമായിട്ട്, അതായത് ഐ ആം ഷുവർ യു മസ്റ്റ് ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ബൈ മാർച്ച് അല്ലെ, മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ, ഒരു 3-3.5 മാസമായിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടാണിത്. ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം, ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എനർജി, ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി. ആ മണി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുമായിരിക്കും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ എഫേർട്ട് ഇനി വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തത് പഠിക്കുമ്പോൾ അത്രയും എന്താ പറയാ, ആ ഒരു എൻതൂസിയാസം ഉണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് യു ആർ ഓൾറെഡി ലൈക്ക് ഡിജക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഡിസപ്പോയിന്റഡ്, എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിഷമം നല്ലോണം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ അത് എക്സാം എഴുതി പാസ് ആവാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വി എൻജോയ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ, വെരി ഗുഡ് ലാപ്ടോപ്പ് ആൻഡ് വെരി ഗുഡ് പവർ ബാക്കപ്പ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഈ നമ്മുടെ ACCA ടെക്നിക്കൽ ഗൈഡ് ലൈനിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇസ് ലൈക്ക് യൂസിങ് ദ വൈഫൈ ഓർ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് അറ്റ് ഹോം, എൻഷുർ ദാറ്റ് ലൈക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരോട് ആ ഒരു 3 hours യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറയാ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ സേഫർ തിങ് ടു ഡു. എക്സാക്ട്ലി. ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പറയാറുണ്ട് വേറെ ആരും യൂസ് ചെയ്യരുതെന്നുള്ളത്. അവർ കേൾക്കില്ല എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഇത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആരെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്താൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എക്സാം ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും, അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പോകും. ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഡേറ്റ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് we got like nearly 73 students who actually faced technical issues. And ഈ 73 കേസസിൽ I guess nearly 60 സ്റ്റുഡൻസിനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ പലപ്പോഴും പല സോഫ്റ്റ്വെയർസും അതിനകത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് ഇവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈക്ക് ഗെറ്റ് എ ഡേറ്റ ബാക്കപ്പ്, എന്നിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സാം തുടങ്ങിക്കോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് വർക്കിംഗ് വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ പല സമയത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പൊ എക്സാമിൽ ഒരു 3 hours കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമുക്ക് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ഇന്ററപ്ഷൻ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവരുത്. അത് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. റൈറ്റ്? യാ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രാക്ട് വിൻഡോസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. വീണ്ടും നിങ്ങൾ ക്രാക്ട് വിൻഡോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സാമിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നഷ്ടം ആർക്കാ? നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നമ്മുടെ സൈഡ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കാൻ നോക്കുക അല്ലെ. ഇപ്പോ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് വന്നിട്ട് എന്തിനാ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ കുഴി തോണ്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബി കെയർഫുൾ. ഇങ്ങനത്തെ ആവശ്യമല്ല, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിസ്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള റിട്ടേൺ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഭയങ്കര ലോസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പൊ ഈ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായതിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായത് 80% സ്റ്റുഡൻസിനും they were not able to launch the exam. ബിക്കോസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രൗസർ ലോക്ക് അവർക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയുടെ കുഴപ്പമാണ്, അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ പറ്റും. ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ കൂടി ഉണ്ടാവും. ദേ വിൽ ട്രൈ ടു ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട്. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അവർക്ക് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ദേ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആണോ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് അതിന്റെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് യു കൻ ആക്ച്വലി വർക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. സ്ക്രീനിൽ ടൈമർ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. Is there a timer on the screen? I'm writing remote exam for the first time and I'm writing P level. Will there be a timer in the screen, or can we use a watch as I'm writing remote exam for the first time? വാച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം, ഇറ്റ്സ് പെർമിസിബിൾ ഐ ഗസ്. ഈ പറഞ്ഞ ആൻഡ്രോയിഡ് വാച്ചും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലാണ്ടായിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ആൻഡ് എനിവേ സ്ക്രീൻ ടൈമർ ഇസ് ഓൾസോ അതും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബ്രൗസർ ലോക്ക് ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് സ്ക്രീൻ ടൈമർ ഒന്നും പോകുന്നില്ല. ക്ലോക്ക് ലൈക്ക് വിൻഡോസിന്റെ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റിൽ ബി ഓൺ. Is it necessary to be in a closed room for the exam if there is no one at home also? This is because of my router is in the hall and no one to take. See, the thing is, closed room uddeshishada when you take a picture, right, the proctor should not feel, the proctor should be okay with it, like okay,
nobody is okay. Imagine it's in the hall on a LAN or router. That's okay. Nobody is there, then that's fine. But you'll have to take pictures and show, so they should not feel that situation. So yeah, it's possible. It should be surrounded by 4 walls. 4 walls. Even there are windows. Our windows should be covered. Maximum another closed room, closed environment. Where are help അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുന്ന സമയത്തും സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് എ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ് ഇറ്റ് അലൗഡ്. അപ്പൊ അതങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ, നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർക്കോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവർ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ഈ എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് 3 hours യു ഹാവ് ബീൻ റെക്കോർഡഡ്. നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡിങ്സ് അവർ അതിനുശേഷം അവർ വ്യൂ ചെയ്യും. ഇത് കൂടെ കണ്ടിട്ട് മാത്രമേ അവർ നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അഗൈൻ ദർ വാസ് എൻ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഒരു F1 എക്സാം BT എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന 2-3 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഹി വാസ് ആക്ച്വലി റൈറ്റിംഗ് ഹിസ് എക്സാം ഇൻ ഹോസ്റ്റൽ റൂമിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ഹോസ്റ്റൽ റൂമിലായപ്പോൾ തന്നെ പുള്ളി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാണിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ജെസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് എടുത്തിട്ട് ഇവർ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് പുള്ളിയുടെ ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഹിസ് ACC അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇസ് സസ്പെൻഡഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഈ മാൽ പ്രാക്ടീസസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ACC ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. വേറെ ആരും അവിടെ എൻട്രി ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക, നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിക്കാനുള്ള പ്ലാന് ഇല്ലാണ്ടാക്കാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം. 2 calculators allowed ആണോ? Actually ഡെസ്കിൽ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ allowed ഉള്ളൂ. Normal scientific whatever it is, only one is allowed. But 2 calculators, like is it okay if they keep a backup, like where എവിടെയും റൂമിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചോ, കുഴപ്പമില്ല. അവർ അടുത്ത് മാറ്റാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ മാറ്റിയാൽ മതിയല്ലോ. ലൈക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന സാധനമല്ലോ, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. Okay. In how much time should we get back to the exam if our network connection get interrupted in between? നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് വരുമ്പോ അന്നേരം തന്നെ you have to get back to the exam. That is a answer to that question. പിന്നെ sir, about what Lakshya can do, what they cannot do, അതായത് before, after, during the exam. അതായത് some students they feel like see, very honestly, Lakshya is ready to help you. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, before the exam and after the exam, whatever happens, you will get help. But during the exam, technical issues vanna, maybe you might not get help. You like ningale vilichal anneram Lakshya cannot do anything at all. Before the exam, like ningalku launch cheyan parunilla or stuck aanu before the exam, then yes, they can help you very much. Ningalku 3 numbers theram, you can call to that number. Pinne exam kayinittum, if you have any issues, like ninka technical issues undarnu or any issues with regards to like screen blank, angane chala questions illa sir. Like for example, എന്തായിരുന്നു, like submit ചെയ്തു പക്ഷെ submitted എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല. So some of them are they are not sure whether the exam is submitted or not. So the latest information is that within 72 hours our status will be updated. Like within 72 hours we'll get to know. നമ്മുടെ my ACC account it will be there. So you'll have to wait for 72 hours to ensure that your exam is submitted. നോക്കി ഇരിക്കുക, be updated. After 72 hours if it's submitted, then you don't have to worry anything else. Yeah. So about sir during the exam like during the exam technical issues varuvaണെങ്കിൽ basically we can actually divide into 3 phases: before the exam, during the exam and after the exam. അപ്പൊ ബിഫോർ ദി എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടാവാം. ബിക്കോസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലപ്പോഴും എക്സാം പ്ലാനറിൽ പോയിട്ട് എക്സാം എല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി അപ്പിയറിംഗ് 30 minutes ബിഫോർ ദി എക്സാം. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യനെ വിളിക്കാം. ദേ വിൽ ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട്, റൈറ്റ്? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സാം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ലക്ഷ്യ കെൻ നോട്ട് ഡു എനിത്തിങ്. എക്സാം നടക്കുന്ന സമയത്ത് യു ആർ ഓൺ യുവർ ഓൺ ആൻഡ് ദ പ്രോക്ടർ ഇസ് ദെയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട്. ആ എക്സാം നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായി, സ്ക്രീൻ ഫ്രീസ് ആയി പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 hour കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം കട്ടായി പോയി, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്നില്ല, കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോക്ടർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാത്തിനും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രോക്ടറും മാത്രം നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വേറെ ഒരാൾക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് ലക്ഷ്യാന്നാവട്ടെ, ഏത് ലേണിംഗ് പ്രൊവൈഡർ ആവട്ടെ, ഏത് ഫാക്കൽറ്റി ആവട്ടെ, നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി ആർ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഹെൽപ്ലെസ്. ഇതിന് മുമ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ACCയിലേക്ക് നേരിട്ട് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ACCയുടെ എക്സാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി റൺ ബൈ പിയേഴ്സൺ ഓൺ വ്യൂ. ആ ഓൺ വ്യൂ ചെയ്യുക ആയതുകൊണ്ട് അവർ മാത്രമേ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ആണെങ്കിലോ അതിനുശേഷം ആൻസർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിലോ ACCയുടെ കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ACC ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓൺലി ത്രൂ ACC വി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിയേഴ്സൺ വ്യൂവിന്റെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും എക്സാം എഴുതുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയണേ യു ഹാവ് ടു റീച്ച് ഔട്ട് ടു ACC എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അതാണ്.
ബിക്കോസ് അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഇത് റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അത് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആയിരിക്കുമോ, ഈ ദിവസം തന്നെ കിട്ടുമോ, റീഫണ്ട് കിട്ടുമോ, അതൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ ലക്ഷ്യ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട്. യെസ്. So ഞാൻ ആ numbers, shall I share those numbers? അതായത് നിങ്ങൾക്ക് 3 numbers തരാം. You'll be getting 3 numbers. So it's like അതിലെ first number. So the first number you can like prefer that number. Shola and the number use here. I mean use the number. She'll be able to help you like search it before and after the exam. In case you're not getting, then you can use the other 2 numbers. So you can note it down if you require help before or after the exam. Pinna sir, one thing that came up about the identification card. So ningala ACCA registration cheyna samayathu whatever document you gave as your ID proof, it is preferable to use that. Yes. Okay. Yes. Aadhaar card okke ellam national ID cards ellam working aanu, kuഴപ്പമില്ല. What to do when network gets interrupted during the exam? So if your network gets interrupted, what happens is Proctor ningale appo kaanthilla. Proctor cannot see you. So Proctor will wait for some time, or 15-20 minutes. If Proctor is still not able to see that ningade network appalum vannillenkil, they might end the exam from their side. Appo ninge reschedule cheyana option adayittu varum. You can get to reschedule to next F level aanengil, not FP level. Fair amount of time. Our fair amount of time are wait ചെയ്യും. എന്നിട്ട് wait ചെയ്തിട്ടും if they're not able to see you, they'll actually give you a call, because നിങ്ങൾ exam launch ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you're entering your phone number, right? And make sure ആ phone number correct ആയിട്ടുള്ള number ആവാ. And ആ number നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ റൂമിൽ എവിടെയെങ്കിലും വേണം, because in case they call you, you have to reach out to the call. അപ്പൊ അത് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബിക്കോസ് പലപ്പോഴും പല ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റുഡൻസ് ഫോൺ അകത്ത് വെക്കാണ്ടിരുന്നിട്ട് പ്രോക്ടർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കോൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാണ്ടായി പോയി. ആൻഡ് കോൾ റെസ്പോണ്ട് ആയി ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് 3 months വീണ്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുവാണ്. പിന്നെ സർ, can we use touchscreen laptop? Touchscreen laptop ഉപയോഗിക്കാം, but you'll have to disable the touchscreen feature. The control panel പോയിട്ട് you can just disable the feature. Phone പറ്റില്ലല്ലോ, you got that answer from sir. Yeah. പിന്നെ I'll share one link to you. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ system technical requirements, I'm sure by now for those who are attending the exam next week, I'm sure നിങ്ങളുടെ ആ requirements ഒക്കെ നോക്കി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അതായത് your system requirements, is it meeting the test? No. അപ്പോൾ ഈ ലിങ്കിൽ കയറുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ system test ചെയ്യുക. Then have a look at whether your system, your webcam, your mic and all, other automatically is a system test. Okay. Is there a problem if they'll ask us to change the room so I can prepare for both? I'm going to question if they discretion, you can actually get a backup room. Your room il kuഴപ്പമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ make another room ready. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. Because you don't want to mess up your exam, do you? അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എക്സാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ICC പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എക്സാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്, that also ഇപ്പോൾ ഒരു ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. അതായത് just go to your my ICC account, അതിൽ ബുക്ക് ആൻഡ് എക്സാമിൽ പോവുക, അതിൽ you can see launch an exam. അപ്പോൾ അതിന്റെയും ലിങ്ക് അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, it's very simple, don't get scared. It's ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്, സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ്. Okay. YouTube links ഉണ്ട് എന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Yes, ഷെയർ ചെയ്യാം. Yes. Okay. ACC has been conducting regular webinars എല്ലാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും. So you can actually watch all that. I'm just sharing a few links to you. നിങ്ങൾ അത് കാണാം. It's just ഒരു 4 to 5 minute videos ആണ്. just ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ചെക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് ഞാനിപ്പോ അയച്ച CB ചെക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് ആണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക. ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് യൂസ്ഫുൾ. പിന്നെ ഹിയർസ് another one, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ remote session exam attempted guide. Yes. പിന്നെ withdrawal ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് withdraw ചെയ്യണമെങ്കിൽ, if you want to withdraw your exam, അതിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് അയക്കാം. Yes. Okay. My question was, in case the hall is not okay for them, they will let me swap rooms. Yeah, that's okay. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങളുടെ റൂം ഓക്കെ അല്ല എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ they'll actually help you. അതൊക്കെ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളും. റൂം അറിയാൻ. Okay. My Aadhaar card photo is not updated. Is that a problem? So as long as that is recognize it's okay. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല ID cards അവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ള ID cards വേണം നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ. Because they need to recognize നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ ID കാർഡിന്റെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് രണ്ടും മാച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് രണ്ടും മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളാണ് എക്സാം എഴുതണമെന്നുള്ളത് അവർക്ക് കൺഫേം ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യാ, ഈ ലാപ്ടോപ്പ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് അലൗഡ് ആണോ? ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാസ് കം മെനി ടൈംസ്. അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഡെസ്ക് ACC അലൗഡ് ഐറ്റംസിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മെൻഷൻ, റൈറ്റ് സർ? ഈ റൈസിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ഒന്ന് മെൻഷൻ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മെൻഷൻ, റൈറ്റ്? റൈസിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മെൻഷൻ. കണ്ടിട്ടില്ല. ലൈക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ റൈസിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സമയത്ത് അവരത് മാറ്റാൻ പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിയാൽ മതി. അവിടെ വെക്കണമെന്ന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇൻ കേസ് ഇസ് ദേർ, ദേ വിൽ ആക്ച്വലി ടെൽ യു ടു റിമൂവ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നേ ഉള്ളൂ.
Mitigating circumstances is something that some students sometimes they misuse that mitigating circumstances. It's like mitigating circumstances is ningade exam cheyid kayinittu. If you've completed your exam, you can use that statement of mitigating circumstances. If you feel that, see, the emergency case, the exam end the samayathe any issue or any technical issue during the exam, or bhayangara emergency case le matram you can submit a statement of mitigating circumstances. Engananu vecha, go to your my ACC account, avade qualification avade you can apply for the statement of mitigating circumstances. Your issue, your name, your registration ID, you can put a statement of mitigation. You're mentioning to them that you submit your exam, but some technical issues were there, so consider that is the way of saying. Yeah. Okay. ചില ആൾക്കാർ മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് വെറുതെ കൊടുക്കും. അതായത് എന്താണെങ്കിലും ചുമ്മാ കൊടുത്തേക്കും, ഇനി എങ്ങാനും ഞാൻ ഫെയിൽ ആകുവാണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് അത് പാസ് ആവുമല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. ഞാൻ അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് എക്സാം റിവോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും സെക്കൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് സർക്കംസ്റ്റൻസ് ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവസാനം എക്സാം ക്യാൻസൽ ആക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ. Any problem if camera is not on top of the screen, my camera is on the keyboard. So camera is, see, camera keyboard എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ they should be able to see you. Proctor ക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റണം. So if it is on the keyboard, I don't know how Proctor can see. So Proctor നെ കാണുന്ന രീതി വ്യൂ വരുന്നത് നിങ്ങളോടായിരിക്കില്ലേ, അവർ നിങ്ങളുടെ കണ്ണൊക്കെ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള അവർക്ക് കാണണം. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലും റൂമിലുണ്ടോ, അവർ നോക്കുന്നുണ്ടോ, എങ്ങോട്ടേക്ക് നിങ്ങളുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് അവർ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ക്യാമറ കീബോർഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ യു ഗെറ്റ് അനദർ ക്യാമറ. ഇത് ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ ക്യാമറ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാമറ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. So mitigating circumstances എന്തെങ്കിലും proof വേണോ? So is it necessary? It is actually not possible not to get necessary. proof. As I told you, there is no requirement of a proof because നിങ്ങളുടെ എക്സാംസ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം. സോ നോ പ്രോബ്ലം. പിന്നെ ജസ്റ്റ് ബി ഓൺ ദി സേഫർ സൈഡ്, നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെക്കാം, അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. How much time is allowed for the exam? Your exam time, adani your allowed time. Allowed time. That's 3 hours on a F level and 3 hours and 15 minutes on a P level. Yes, it's one proctor per student. Yes, it's one proctor per student. Can we take water with us? My body can't. Yeah, of course you can take water with you, no problem. But again, that needs to be a clear portal. അതിനൊട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്ക് കാണണം. അപ്പോൾ അത് ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. കറക്റ്റ് ടൈമിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി, or അതിന് മുന്നേ എക്സാം ലോഞ്ച് ചെയ്യണോ? സോ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഇൻ ബിഫോർ ദാറ്റ്. കറക്റ്റ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 30 minutes മുമ്പ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലോഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന് മുമ്പ് നോക്കിയിട്ട് ലോഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് 30 minutes yet. ഓക്കെ. ബ്രേക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, ആ ഒരു 5 minutes ബ്രേക്കിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് ലാപ്ടോപ്പ്, നോട്ട് ബൈ ഫോൺ. ഫോർ എനി ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ലാപ്ടോപ്പിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക. അത് സർ എക്സാമിന്റെ ഇടയ്ക്ക് they can take, right? Screenshot, yeah, with the laptop you do that. That is the only evidence. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ that is the only evidence. Yes. Yeah. Go ahead, sir, go ahead. Yeah, it's about the 5 minutes break. You go ahead. അല്ല, 5 minutes break നെ കുറിച്ച്, അതായത് before your exam just be ready, okay? Just means you just take your break and everything and all. But in case you want to take a break, 5-minute break ana, so what they've mentioned in the what ACC has mentioned is you can mention to your proctor, I'm going for a 5-minute break. You don't have to wait for them to say okay, yes. You don't have to wait. Just go and come back within 5 minutes. You don't need their permission. You just inform them and you can leave. അല്ലാണ്ട് ചില സ്റ്റുഡൻസ് പറയാറുണ്ട്, I asked for the proctor for a break എന്നിട്ട് പ്രോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്നിട്ട് I had to sit the entire 3 hours. I couldn't go to the toilet. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ you don't have to wait for their permission. You just inform them, you can leave. Because anyway you are recorded. അപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ they can actually അത് like നോക്കിയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, റിവൈൻഡ് അടിച്ചിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. So don't worry about it. Technical issues, whom should we intimate? So Jinsey, technical issues during the exam aanengil you'll have to wait till your network comes back. About, like we said, if nothing happens, they'll end the exam. Ningade exam end aayapine you can proceed with the next steps. You can call Lakshya, you can send an email to the email ID. റൂം പിക്ചേഴ്സ് എങ്ങനെ അയച്ച് കൊടുക്കുന്നത്? ഓക്കെ വിഷ്ണു, ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് വീഡിയോസ് അയച്ചിട്ടില്ലേ, കുറച്ച് ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടില്ലേ, ആ ലിങ്ക്സിൽ പോവാ. ഇൻ വൺ ഓഫ് ദി യൂട്യൂബ് ലിങ്ക്സ് ലൈക്ക് യുവർ എക്സാം ലോഞ്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചുണ്ട്. സോ അതിൽ പോവാ, എവറിത്തിങ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഓവർ ദേർ. ഓക്കെ. It's either you can use your phone, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയിൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. യെസ്, ചാറ്റ് ത്രൂ മാത്രമാണ് പ്രോക്ടറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. If there is a lag or screen freeze, whether exam time will be extended? That is a question.
ലാഗ് ഓർ സ്ക്രീൻ ഫ്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സാം ടൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവും. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില പ്രോക്ടേഴ്സ് അത് ലെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സ്ക്രീൻ ടൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ കയ്യിലുള്ള കുഴപ്പമാണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ they can't do anything about it. If due to any unfortunate incident the exam gets interrupted or is unable to start, could we reschedule it next week or that next exam window? Depends. If it's F level papers, they'll help you reschedule it next week. If it's P level, then only the next session. Hello Lyric, can we show PAN card as ID? പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ അത് ACCA രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഏത് എടുത്ത് അത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ലിറിക്. കാരണം that is a safer side. ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്, ഫോട്ടോ ഉണ്ട്, പാൻ കാർഡിൽ ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. ഫോട്ടോ കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. I don't remember seeing a PAN card. It's been a really long time. Phone is allowed in the room. Yes, sir പറഞ്ഞ പോലെ ഫോൺ അല്ല സർ, we have to keep the phone in the room, right? അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ വിളിച്ച് എങ്ങനെ അറിയാം? നിങ്ങളുടെ ആംസ് ലെങ്ത്തിൽ ഒന്നും ആവാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ലൈക്ക് അത് കോൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയണം. പക്ഷെ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അൺഫെയർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവരുത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരത് മാറ്റി വെക്കുന്നത് പറയുന്നത്. Yes, Karthika, sure. ഞാൻ link send ചെയ്യാം, one second, resend ചെയ്യാം, ഒരു മിനിറ്റ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ okay, so I'm going to send the link once again. Please don't ask to send again. Last time we're sending the links again. Okay. Okay, ഞാൻ പാൻ കാർഡ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ടൈം കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് അല്ലേ, നോ പ്രോബ്ലം. ഫോട്ടോ ID ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. So just എല്ലാം കൂടി ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ just do we have a similar kind of mock exam conducted from Lakshya so that it can be helpful? See, as I told you, വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ exams are conducted by not by ACCA. അത് അവരുടെ വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന എക്സാം ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് mock exams ഉണ്ട്. You have a lot of mock exams available in your CB practice platform, പക്ഷേ it's not in the remote exam environment because that's not practical. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഈ പ്രാക്ടീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു റിമോട്ട് എൻവയോൺമെന്റിൽ എക്സാം എഴുതുന്ന ഒരു പ്രോക്ടർ, ഒരു ഇൻവിജിലേറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല. Yes, so ഞാനിപ്പോ എല്ലാ ലിങ്ക്സും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. So you can use that. Chat മാത്രമല്ല കോൺടാക്ട് ഉണ്ടാവുക. See, there are occasions where the proctor actually tries to reach out on your phone. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. എപ്പോഴും ചാറ്റിൽ മാത്രമല്ല, ചാറ്റിൽ നിങ്ങളെ കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രോക്ടർക്ക് നിങ്ങൾ റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എക്സാം നടക്കില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് they will actually reach out to you on your phone. ഇഫ് കോൾ ചെയ്യാണെങ്കിൽ പ്രോക്ടർ പറയോ, അതെ നിങ്ങൾ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ അവർ കോൾ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് പിന്നെ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് എനിവേ നെറ്റ് പോയതുകൊണ്ടല്ലേ. മോഡം ഡെസ്കിൽ അലൗഡ് ആണോ? ഡെസ്കിൽ അത് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം അല്ല, അല്ലേ സർ? മോഡം ഡെസ്കിൽ അലൗഡ് അല്ല. വയർഡ് കണക്ഷൻ ഈ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഈ വൈഫൈ കണക്ഷൻ പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ മെയിൻ കുഴപ്പം വൈഫൈ ഇഷ്യൂസ് ആണ്. നിങ്ങൾ നേരെ തന്നെ വയർഡ് കണക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ മോഡം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് 4 പേപ്പർ പോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാവുമോ? സോഫ്റ്റ്വെയർ ഐ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉദ്ദേശം ഫസ്റ്റ് 4 പേപ്പേഴ്സ് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ, അതായിരിക്കും ഉദ്ദേശം. അതിൽ യെസ്. ഫോൺ സൈലന്റ് ആക്കണ്ടേ? സോ എങ്ങനെയാ വിളിക്കുന്നത് അറിയാൻ പറ്റുക? അതായത് കോൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. കണക്ഷൻ എക്സാം ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിവേ യു ആർ നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ഓൺ ടു ദ സ്ക്രീൻ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഫോണിൽ നോക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്നത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. That's it. How to upload ID card? So അതൊക്കെ നിങ്ങൾ if you tell it now നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി. ഫസ്റ്റ് എക്സാം ഏത് സമയത്ത് there was not much instructions എങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. It was all self explanatory. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ലിങ്കിൽ പോവുക, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ടേക്ക് your phone, your photo, അതൊക്കെ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ്. Just go through the link, right? Okay. പിന്നെ വീട്ടിലെ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് റേഞ്ച് തീരെയില്ല. ഒരു പക്ഷേ നോർമൽ കോൾസിലെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല, ഓൺലൈൻ കോൾസ് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? They will call you mostly on the phone. ഫോണിൽ തന്നെ വിളിക്കണം. ഓൺലൈൻ കോൾസ് എക്സാക്ട്ലി നിങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഏതാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ആ നമ്പറിലേക്കാണ് അവർ വിളിച്ചത്. അപ്പൊ വിളിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുക. പിന്നെ
എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോക്ടറിനെ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസിഡർ യുവർ എക്സാം ഹാസ് ബീൻ റിവോക്ഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സാം ക്യാൻസൽ ആയി. സോ യു ഹാവ് ടു ലൈക്ക് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിസപ്പോയിന്റിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ, പക്ഷേ ദർസ് നത്തിങ് വി കൻ ഡു അബൌട്ട് ഇറ്റ്. എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും അന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അത് റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ഈദർ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഫോർ F levels ആൻഡ് P level ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായി ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് അനദർ സെഷൻ ദ സെയിം ഡേ ഓർ ദ സെയിം ടൈം. It's 99% is going to be cancelled exam. Sorry to be brutally honest. Are the proctors Indians? Not necessary. The Indians are Americans or you are. We don't know. Geo5 പറ്റില്ലേ? സി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഏതിനാണ് നല്ല കണക്ഷൻ നല്ല സ്പീഡുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളത് അത് ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അതിപ്പോ Geo5 ആവട്ടെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ആവട്ടെ BSNL ആവട്ടെ ഏതാണെങ്കിലും. നെറ്റ്വർക്ക് 1 minute കട്ട് ആയാലും എക്സാം ക്യാൻസൽ. 1 minute കട്ട് ആയാൽ ഇല്ല എക്സാം ക്യാൻസൽ ആവുമല്ലോ. Like sir said, proctor അത്യാവശ്യം സമയം തരും. It's not like 1 minute പോയങ്ങനല്ല. അതെ. ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ACC എക്സാം അല്ലേ, അതും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയല്ലേ എക്സാം എഴുതണേ. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അതിനുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ ഷെഹസാദിനുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ഷെഹസാദെ പേടിക്കണ്ട, ഡോണ്ട് വറി. Sir, summarize everything in well, it's actually available as a recording, so mostly Alexia will be uploading this so you can actually watch it once again, all over again. Okay, കാരണം we have talked a lot of stuff up. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം summarize ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പലതും വിട്ടു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Will the proctor connect with us once we launch the exam? Once we launch the exam or when exam start? When is the proctor connecting with us? അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു that's a question. To connect with when we launch exam. Yeah, once exam is launch ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ട് നിങ്ങൾ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അതായത് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് എന്തോ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഒരു എന്തോ സാധനം ഉണ്ട് അതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിമോട്ട് ആയിട്ട് ലൈക്ക് when your laptop has some issues they can actually launch into that എന്നിട്ട് അവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവമാണ്. അതായത് they are inside your laptop. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. Like remote desktop പോലെ. Remote desktop പോലെ. Exactly. അതിന് വേറെ എന്തോ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഒരു പേരുണ്ട്. I don't remember that. Anyway. മമ്മദേ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞുതരാം, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. Team viewer അതന്നെ. Yes sir, thank you so much. Team viewer. Team viewers. It's more like a software like Team viewer. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് റൺ ചെയ്താൽ പിന്നെ they are inside your laptop. പിന്നെ everything happens there. Yeah, AnyDesk Team viewer, correct. Sir, email ID we should reach out to students@accaglobal.com. അതന്നെയല്ലേ for the exam purposes. Exactly. Do we have to take a printout of your exam docket? വേണ്ട. Email ID ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്യാം. ഇൻവിജിലേറ്റർ പെർമിഷൻ തന്നാൽ മാത്രമേ 5 minutes വേണ്ട. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. You don't have to wait for the proctor's permission to go for a toilet break. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. I'm taking a break എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ പോയാൽ മതി. പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ പെർമിഷൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് അവർ ചോദിക്കാൻ പോകുള്ളൂ. You just inform them, you just leave. 5 minutes തന്നെ ആവണം. Exactly. You need to come back within 5 minutes. Okay. So I think correct. Most of the questions I think we've answered most of the questions. How to send phone number? Okay. Once you launch the exam, okay, screen you'll have to enter. You don't have to do anything. Screen automatically എന്താ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇട്ടാ മതി. കുഴപ്പമുണ്ട്. ടേബിൾ മാച്ച് പറ്റില്ല. ഈവൻ മൗസിന്റെ മാച്ച് പോലും പറ്റില്ല കേട്ടോ. So no match are allowed. How many hours is for the exam? So അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ. F level exams are like 3 hours and P level exams are 3 hours and 15 minutes. അത് സെയിം സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈം തന്നെയാണ്. I used A4 paper while writing F3 exam. അത് 1, 2, 3, 4 പറ്റും. ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പറ്റില്ല കേട്ടോ. Like only 1, 2, 3, 4 മാത്രമേ പേപ്പേഴ്സ് allowed ഉള്ളൂ. So Shyam, see the thing is, maybe last time you used a table mat. Okay, it was okay, but it's not like every time it's going to be okay. You're telling it for your safety. But actually in the desk it is not allowed. ഇവർ അവരുടെ PDF എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് there are no match allowed. Even mouse match are not allowed. Because എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും ടേബിൾ മാച്ചിന്റെ അടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പല ആൻസേഴ്സും വെക്കുക. നിങ്ങളല്ല വെക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. എക്സാം ക്യാൻസൽ ആയാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ റീ എൻട്രി ചെയ്യുക? ഐ മീൻ ഇൻവിജിലേറ്റർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അതൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞുതരും. ഇൻവിജിലേറ്റർ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they'll directly what to do. അവരില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ എക്സാം ക്യാൻസൽ ആവുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ they'll actually help you reschedule it to the next week. അല്ലെങ്കിൽ for P levels it's the next session. എപ്പോഴും അത് ഓർത്ത് വെക്കുക. F level മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ സെക്കൻഡ് വീക്ക് ഉള്ളൂ. P level it's only the next session, that is December.
Keyboard, Wide mouse, any specifications undo? I mean keyboard with light. Yeah, I guess gaming laptop ഒക്കെ use ചെയ്യുന്നത്. That's okay. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. That's all right. Writing first time exams, of course, of this course. I'm F level. Right. Okay. So yeah, but 3 hours on exam in the time at F level. Wide connection. Can we see നമുക്ക് invigilator കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. We cannot see the invigilator. Invigilator can see us, right? അങ്ങനെയല്ല sir. I don't think we can see the invigilator, right? You can't see that. You can't see me. വൈഡ് കണക്ഷൻ അല്ല ഇന്റർനെറ്റ് അങ്ങനെ ആയാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ലല്ലോ. നല്ല കണക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതൊക്കെ നമ്മളുടെ റിസ്ക് ആണ്. നമ്മൾ നല്ല കണക്ഷൻ ആണ്, നല്ല വർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന കണക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ 100% സേഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബിക്കോസ് വൈഫൈ ആകുമ്പോൾ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം, വയർഡ് കണക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇഷ്യൂസ് കുറയും. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. മൗസ് വിൽ നോട്ട് വർക്ക് വിതൗട്ട് മാറ്റ് ഇൻ മൈ ടേബിൾ. ഓക്കെ, പ്രശ്നമാണ്. ബിക്കോസ് മൗസ് മാറ്റ് അലൗഡ് അല്ല എന്നുള്ള അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്യാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻ കേസ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് അലൗഡ് ദെൻ യു ആർ ലക്കി, അതർവൈസ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വെച്ച് 2 എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുമോ? സെയിം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വെച്ച് 2 എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സ്പീഡ് വേരിയേഷൻസ് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ റിസ്ക് ദാറ്റ് യു ആർ ടേക്കിംഗ്. iOS devices allowed ആണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഗൈഡ് ലൈൻ അത് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കുക, വാട്ട് ഓൾ ഡിവൈസ് അലൗഡ്. സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കുവാണെങ്കിൽ you will get an idea. How we know invigilator is there? Chat ഉണ്ടാവും. There is a chat option. അപ്പൊ ചാറ്റിന്റെ ഒരു ഐക്കൺ കാണാം, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ chat option will be there. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക കേട്ടോ. സോ സിസ്റ്റം, അതായത് സിസ്റ്റം റിക്വയർമെന്റ്സിന്റെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ട്, അത് just use that. So adile kodutittunde what all things are allowed and what all things are not allowed. I mean iOS or Windows, that doubt. Specifications alla inathu parnittundu. Yeah. Yana troubleshooting guidance nu parna oru link ayittundu, adil adundu. Yeah. Right. Windows Mac so ellathine Windows inde Mac inde specifically they've mentioned what all is allowed and all that. ഇൻവിജിലേറ്റർ പോയാൽ ചാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ ഇൻവിജിലേറ്റർ പോയ പിന്നെ ആരോടാ ചാറ്റ് ചെയ്യണേ? വേറെ ആരും അവിടെ ഇല്ലല്ലോ. ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവിജിലേറ്ററോടല്ലേ. ഇൻവിജിലേറ്റർ lives and there is no chat option. Okay. So ഷോൺ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ ലാപ്ടോപ്സ് ആണ് ഓക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ ഡെസ്കിൽ അത് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റമിനായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തു. മെൻഷൻ ആസ് എൻ ഐറ്റം ദാറ്റ്സ് അലൗഡ്. സോ the answer would be no to that. ലാപ്ടോപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടേബിളിന്റെ മേളിൽ ലാപ്ടോപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേളിൽ ലാപ്ടോപ്പ് വെക്കുന്നതാണോ? അത് ആ സംഭവം അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും സ്പെസിഫിക്കലി നത്തിങ് ഹാസ് ബീൻ മെൻഷൻഡ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് വി ആർ നോട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ്. അപ്പോ എനിവേ വെക്കുക. അവർ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ റിമൂവ് ഇറ്റ്. ഹെഡ്ഫോൺ വേണോ? നോ, ഹെഡ്ഫോൺസ് ആർ നോട്ട് പെർമിറ്റഡ്. ഹെഡ്ഫോൺസോ ഇയർബഡ്സോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പെർമിറ്റഡ് അല്ല കേട്ടോ. സെപ്പറേറ്റ് കീബോർഡ് വേണോ? നോട്ട് നെസസറി. നിങ്ങളുടെ കീബോർഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി. സെപ്പറേറ്റ് കീബോർഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനെ റിക്വയർമെന്റ് ഒന്നുമില്ല. ഇൻവിജിലേറ്റർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുള്ളൂ. ലൈക്ക് യുവർ എക്സാം ഹാസ് ബീൻ റിവോക്ഡ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ക്യാൻസൽഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മെയിലും വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ you can actually go to the exam planner and then you can actually verify എന്താണ് within 3 days, അതായത് 72 hours അത് അവരവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് നിങ്ങളുടെ എക്സാം ആക്ച്വലി എൻട്രേഡ് ആണോ ബുക്ക് അതായത് ക്യാൻസൽഡ് ആണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Can I take Tiger Balm with me? That is one question that came up. Can I take Tiger Balm with me? Sorry, I didn't get it. Can I take Tiger Balm with me? തലവേദന ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കാണ് ടൈഗർ ബാമിന് ആവശ്യമുള്ളത്. This session is actually planned for a 20-minute session. It's already like 40 minutes. So like it's the last 2-3 minutes. Okay, in any doubts and then you can actually reach out to Laksha's DM. You can actually reach out to Laksha's Instagram page, Facebook page. The link in contact numbers, and you can actually directly reach out to them. Back in any queries in Bengal. So we'll actually wind up in like another 2 minutes. Yeah. Yes, sir. Sure. Yeah. Yeah, very important question. അത് പറഞ്ഞത് good thing it came up. See, നിങ്ങളുടെ എക്സാം ബുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് ഏത് ടൈമിലാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ത്യൻ ടൈമിൽ ആയിക്കോളൊന്നുമില്ല, ചിലപ്പോൾ GMT-യിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സാം ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ റീഫണ്ട് പോലും കിട്ടില്ല, ചിലപ്പോൾ നല്ല റീഫണ്ട് കിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് യുവർ ഓൺ ഫോൾട്ട്. നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ടൈമിന് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് നിങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെരിഫൈ യുവർ ടൈം. ഇന്ത്യൻ ടൈം എത്രയെന്നുള്ളത് നോക്കി വെക്കുക. വേറെ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ ചോദിച്ചു വെക്കുക വാട്ട് ഇസ് മൈ ടൈം എന്നുള്ളത്.
because like UK time ആണോ GMT ആണോ ഇന്ത്യൻ ടൈമിലാണോ IST ആണോ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കി വെക്കുക. Time is very important because 30 minutes കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. It's done and dusted. പിന്നെ you will lose your money. Refund പോലും കിട്ടില്ല കേട്ടോ. Recording എവിടെ വരും? Just reach out to Lakshya, they'll help you out with it. Are we allowed to use any kind of fans other than the ceiling one? കുഴപ്പമില്ല. സീലിംഗ് ഫാൻസ് ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. സീലിംഗ് ഫാൻസ് ടേബിൾ ഫാൻസ് ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Is it necessary to have laptop to write exams? Laptop ഫോണിൽ എന്തായാലും എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. I mean, do you personal computer PC ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? PC ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. That's okay. Books through Lakshya. Okay, right. കോപ്പി അടിച്ച് അപ്പൊ എന്തായാലും ടൈം ആദ്യം വെരിഫൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ബാൻ ആണോ? ഇല്ല മോനെ, എന്നാലും അവർ വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് ബിരിയാണി മേടിച്ചു തരും. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഏഷ്യ കൊൽക്കട്ട ആണോ ആ ടൈം സോൺ? അതെ ഗുഡ്. മൈ ACC അക്കൗണ്ടിൽ 30 മിനിറ്റ്സിന് മുമ്പ് കയറി റെഡി ആയി ഇരിക്കണ്ടേ? അതെ, ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് കയറി ഇരുന്നോ? ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഹാഫ് ആൻ അവർ ആകുമ്പോൾ ലോഞ്ച് ആകുമ്പോൾ പരിപാടി തുടങ്ങിക്കോളും. ടൈം എന്തായാലും നോക്കി വെക്കാം കേട്ടോ. Of course need to keep your phone in silent. Of course. Right. I think we've answered most of it. So all the best to all of you attending your exam. Do well, really do well. All the best. Okay, technical issue on that, don't panic. Just think your friend is also having. I'm gonna order just calm down. Okay, it'll all be fine. All the best. Do well. See you. എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. So stay home, stay safe, and വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. റിമോട്ട് എക്സാംസിൽ 50% സ്റ്റുഡൻസിനും അത് ഫെയിലിയേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ എക്സാം എഴുതി ഫെയിൽ ആവുന്നതല്ല, അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇറ്റ്സ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു എൻജോയ് ദാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എവറിത്തിങ് ഇസ് ഇൻ ഓർഡർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ്. Thank you so much. All the best. Have a good. Bye. See you. Bye. Take care.